पक्खा बंद कर दो, इधर ला दो, जो संगत को ला दो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवत कीए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे। गुर नैन बैण गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कहै। जिन गुरु न देखियो नौह कियो ते अज्ञात संसार में। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास में। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। सो कहो टल गुर सेविया ऐनस सहज सु। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो पुरसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद
जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान। गुरमुख साचे लगै ध्यान। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान। गुरमुख साचे लगै ध्यान। गुरमुख मन मेरे नाम संभाल। सदा निभै चलै तेरे नाल। रहाउ गुरमुख जात पत सच सोए। गुरमुख अंतर सखाई प्रभ सो होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए। गुरमुख आप वडाई देवै सोए। गुरमुख शब्द सच करणी सार। गुरमुख नानक परवारै साधार। गुरमुख शब्द सच करणी सार। गुरमुख नानक परवारै साधार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। बाहो बाहो बाणी निरंकार है। तिस जीवड़ अवर न कोय। बाणी के बोहित धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार दे समागमां दे विच हाज़रियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच सजे होए दीवानां विच अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो समा है
जो गुरु पातशाह महाराज ने अमृत वेले प्रकाशवान होके साडे संपूर्ण लुकाई उत्ते सतगुरु ने बख्शिश की है। पावन हुक्मनामा साहिब जो आप जी ने हुणे ही श्रवण किया है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत ज्ञान, गुरमुख साचे लगै ध्यान। वडहंस राग दे विच तीसरे गुरदेव भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। गुरु नानक दी गद्दी दे तीसरे वारस धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 559 तो प्रारंभ हुंदा है ते 560 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जो गुरमुख दा जीवन है, गुरमुख दा रहनी बहनी सहनी जो नित दी गुरमुख दी कार है, वो सतगुरु महाराज जी इहदे विच वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जगियासू जना ने पूछया कि पातशाह गुरमुख है कौन है, गुरमुख दा जीवन किहो जिहा है, तो सतगुरु महाराज इस पावन शब्द दस रहे हैं कि गुरमुख सच संजम तत ज्ञान। तो गुरमुख का जिहड़ा गुरमुख, पहला गुरमुख कौन है? जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं ना, गुरबाणी दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बारां दे विच गुरमुख शब्द इस्तेमाल किया है। गुरमुख शब्द वरत्या गुरु नानक साहब महाराज दे लई। ये गुरमुख कल विच प्रगट हुआ, कलयुग के भयानक समय दे विच धन गुरु नानक दे महाराज गुरमुख बन के प्रगट होए ने। फिर जो गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी विच पातशाह ने बहुत सावां ते ये प्रमाण देना कीते ने गुरमुख की परिभाषा। जिवें सतगुरु कहंदे ने कि वो परमात्मा वाहिगुरु जिहड़े परमात्मा का जस करन वाले ने, वाहिगुरु की वडियाई करन वाले असल विच वो गुरमुख हैं, जिन्हां जिहड़े गुरु के सन्मुख रहन वाले ने। जदों आपां मुख बाणी श्री जपजी साहिब पढ़ते हैं, जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी विच पातशाह कहंदे ने ये गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई। तो सतगुरु जी ने गुरमुख की परिभाषा सानू बार बार समझाई है। तो इत्थे सतगुरु कहंदे जिहड़ा गुरमुख है, गुरु के सन्मुख रहन वाला, गुरु की सिੱਖਿਆ अनुसार चलन वाला, जिहड़ा उहदा जीवन किहो जिहा, कहंदे सच संजम तत ज्ञान। वो जप तप संजम नहीं करता, इन्हां उत्ते विश्वास नहीं करता, वो सच प्रत्यगी हुंदा है। हर समय सचियार बन के अपने गुरु का वो जस करदा ते गुरु पासों वो जिहड़ा है वो तत् स्वरूप ज्ञान नूं प्राप्त कर लैंदा। वो ज्ञान जिस ज्ञान दे राही साडी परमात्मा नाल
ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਮਰੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੀਵਾ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਣਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜਿਹ ਲਗ ਭੌਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਇਸ ਮਲੀਨ ਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਲੱਗੈ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਧਿਆਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 21.5 ਘੰਟੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੋਣਾ ਕਰ, ਆਰਾਮ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ। ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਠ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਜੈਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਗਲ ਬਿਰਤੀ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਰਿਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਓ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਗਲੇ ਬਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਗਲਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ
ਸਮਾਨ ਸਰੋ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਤਨ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁਭੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਸਦਾ ਨਿਭੈ ਚੱਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਿਭ ਹੈ ਚੱਲੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਿੰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਖਾਈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਤ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ,
ब्राह्मिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ न कर मूर्ख का बारा, इस गर्भे ते बहु पचै विकारा। पातशाह कहते ऐ मूर्ख तू जात का अवमान, जात का हंकार ना करना कर। इसे ही जात के घमंडी बड़े बड़े जोड़े अपने आप को कहाण वाले सन, वो ये डुब गए। देखो धन गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी पुरब कल नूं आ रहा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के जीवन की गाथा आपां सांझी करिए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने हरमंदर साहब तैयार कर लिया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश हो चुका। कहते एक दिन सतगुरु महाराज जदों हरमंदर साहब के दर्शन दीदारे करके शब्द चौंकी ला के सतगुरु वापस आ रहे ने, की देखते हैं कि सरोवर के कोल एक पंडित बैठा होया। पंडित ने ठाकुर रखिया, जिवें पंडित लोग पत्थर की पूजा करते हैं, ठाकुर रखिया होया, ठाकुर के अगे मत्था टेक रहा, डंडोत बंदन कर रहा, इसकी पूजा कर रहा। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जो उत्थों लंघे, कोलों दी लंघे, पातशाह ने देखना कि ध्यान दे नाल, पर सतगुरु कुछ नहीं बोले, अगे चले गए। जो थोड़ा अगे गए ने, पंडित ने सतगुरां नूं आवाज़ मारी, कहन लग्या सतगुरु जी मैं जात दा ब्राह्मण हाँ, तुसी मेरे कोलों दी लंघे हो, ना तो तुसी ठाकुर नूं मत्था टेकना कीता, ना मेरा अदब सत्कार करना कीता है। लोग साडी पूजा करते हैं तो तुहाडे अंदर जिहड़ा गुरु नानक दी गद्दी दा हंकार है। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज वापस मुड़े, पंडित के कोल आए, कहन लगे पंडित जी ठाकुर हमारा सद बोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता। जिहड़ा साडा ठाकुर है ना, साडा मालक है, वो तो बोलदा है, वो सारे जीवां नूं दातां देण वाला है। साडा ठाकुर है शब्द गुरु पोथी परमेश्वर का थान, जो आप हरमंदर साहब विखे प्रकाशबान कर चुके हैं। उही साडा ठाकुर है, असीं उस शब्द की पूजा करते हैं, ना असी पत्थर की पूजा करते हैं, ना ही साडे सिख पत्थर की पूजा करते हैं। दूजा गल है तुसी आखना कीता कि असी जात दे ब्राह्मण आ, लोग साडा सत्कार करते हैं। तो सतगुरु कहते हैं, जिवें भगत कबीर जी का श्लोक है, कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। कि जगत का गुरु हो सकता, दुनिया के लोग मन सकते हैं, पर रब दे परे भगत हैं, उन्हों का गुरु नहीं हो सकता। उन्हों का गुरु कौन है? निरंकार है। उन्हों का गुरु परमेश्वर है, वो परमेश्वर नूं मनण वाले ने। तो पातशाह कहन लगे कि जा गुरु घर विखे तो असीं जात पात खत्म की हुई है। साडे कोल तां साडे ब्राह्मण भी सेवक ने, खत्तरी भी सेवक हैं, शूदर भी वैस भी, सारे एक थान ते बैठ के इकट्ठे होकर टहल सेवा करते हैं। उन्होंने फिर गुरु नानक दे दर तो वडियाइयां मिलदियां ने, मान सन्मान मिलता है। इस करके असी ये तुहानूं असीं मत्था क्यों टेके, सीधा अकाल पुरख नूं मत्था टेकण वाले हैं। जदों सतगुर ने इस तरह उपदेश देना कीता ते पंडित गुरु दे अणियाले तीर जिहड़े सन, वो पंडित दे हिरदे नूं खुभ गए कि वाकई मेरे अंदर जात दा कोड़ है। मैं अपने आप नूं इस तरह पूजा कर रहा हाँ, पर मेरे अंदर हंकार। ते सतगुरु कहन लगे दूजी गल ये है, तू ठाकुर की आराधना कर रहा सी, ठाकुर की पूजा कर रहा सी, पर पूजा करदियां होइयां जिहड़ा तेरा ध्यान है, ध्यान तो साडे विच सी। ये गुरु पातशाह लंघ रहे, गुरु सतगुरु कोलों दी लंघ के मैनू आके मत्था टेकणगे। कहंदे ये तो फिर गल नहीं बनी है। एक पासे परमेश्वर की आराधना करदा, दूजे पासे ध्यान तेरा खिंडिया होया। तो सतगुरु कहंदे इस तरह तेरे उत्ते मालक की कृपा नहीं हो सकती। जो पातशाह दे वचन सुने तो पंडित जी ने मन च विचार की कि जो सतगुरु ने वचन कीते ने बिल्कुल सत कीते। मेरी मन की हालत इहो जी है, क्यों ना मैं सतगुर का सिख बना, सिख बन के गुरु की सिक्ख्या लै लवां,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪੱਤ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਖਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਖਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾਈ ਸਖਾ ਬਣਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ
संसार विच चंगे कर्म करे, लोक भलाई दे कारज करे, लोड़वंदां दी सहायता करे, तो दुनिया दे लोग फिर उन्हूं सलाहुंदे ने कि फलाना जिहड़ा नेक दिल इंसान है। जिहड़ी चंगियाई नूं रहिंदी दुनिया तक याद किया जाता है। ये भगत पूਰਨ सिंह जी ने गुरु सवारिओ जिहड़े जिन्ने लूले लंगड़े सन, अपाहज लोग सन, उन्हां दी टहल सेवा का बीड़ा चुकिया। घर घर जाके मंगते ने ते घर घर मंग के इस प्रकार ते उन्हां दी सहायता की। अपने जीवन का निर्वाह यही बना लिया कि बस रहिंदे स्वासां तक इन्हां लोड़वंदां दी सहायता करनी है। सहायता की ते अज आपां सारे भगत पूਰਨ सिंह नूं जाणदे। बच्चे बच्चे की जुबान उत्ते भगत पूਰਨ सिंह जी का नाम है, क्योंकि लोक भलाई दे काम कीते, गुरमुख सी ते भगत शब्द नाल जुड़ गया, प्रेमा भगती करन वाले ते गुरमुख। ते इस तरह लोक भलाई दे चंगे कर्म करिए, इंसानियत वाले इंसानियत की मदद करिए, फिर दुनिया दे सत्कार मिलदा, वडियाई मिलती है। एक परमेश्वर का नाम जप के, बाणी पढ़ के, गुरु के निमित्त कारज करने, जो साडा गुरु कहंदा उस सिक्ख्या अनुसार चलना, तो उन्होंने फिर सतगुरु आप मान सन्मान वडियाई दिवांदे हन। क्योंकि गुरु की सिक्ख्या अनुसार उदों तक नहीं चलिया जा सकता जो तक आपां सिक्खी विच दाखला नहीं लवांगे। बच्चा स्कूल पढ़न लई गया तो उसकी एडमिशन करा दी गई, तो टीचर कहते पहला तू यूनीफॉर्म पाना कर, वर्दी पहन, फिर क्लासां विच आके बैठदा। ज्यों ज्यों बच्चा पढ़ाई करदा ते अगली क्लास उस तरीके नाल जांदा पिया। इस तरह गुरमत दे विच गुरु की सिक्ख्या अनुसार जो जीवन बतीत करना। गुरु की सिक्ख्या की है? सब तो पहला गुरु का हुक्म है, पीओ पाहुल खंड धार, होए जन्म सहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। हुण ये हुक्म किहदा है? गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का। सतगुरु ने आख्या कि जिहड़ा भाई मेरा सिख बनना, सिख तो सिंह सजना है, उन्होंने फिर खंडे बाटे की पोल छकनी पवेगी। दूजा गुरु का हुक्म है कि मेरे सिख ने कदे अपने रोमां की बेदबी नहीं करनी है। सिर की चोटी तो लैके पैर के अंगूठे तक रहतनामे च लिखिया होया है। सिर की चोटी तो लैके पैर के अंगूठे तक सिख ने कदे भी रोमां की बेदबी नहीं करनी। हुण एक ही हुक्म किहदा है? एक गुरु का हुक्म है रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ गुरु की सिक्ख्या अनुसार ਚੱਲਾਂਗੇ तो गुरु पातशाह ने फिर आप बख्शिश करके उन्होंने फिर शब्द सतगुरु दिंदे ने गुरमुख, कि ये जीव जिहड़ा गुरमुख बन गया, ये गुरमुख सुभाव वाला है, ये संत लोक है, ये भगत लोक है। इहो जे शब्द उहदे लई वरते जाते हैं। तो पातशाह कहते ने फिर इस तरह इहो जे गुरमुखां नूं सतगुरु आप वडाई देवै सोए, आप वडियाई दिंदा, मान सन्मान दा। देखो जे आपां गल करिए गुर इतिहास की, पंजवें पातशाह के गृह विखे छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होंदा बडाली नगर विच। गुरु के चरण पैण ने गुरु की बडाली बन गई। पर जदों सतगुर का प्रकाश होना सी ते वर दवाया बाबा बुढ़ा साहब जी पासों, जिहड़े गुरु पातशाह जी सारियां दी झोलियां भरदे ने कि सतगुरु अपने घर विच वो पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते सन। कारण की सी? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी गुरमुख सी, जिन्हां उत्ते गुरु नानक की कृपा, गुरु अंगद दे महाराज की कृपा, पंजवें पातशाह महाराज समय तक सेवा करते रहे। फिर छेवें पातशाह नूं अपनी गोद च खिडाणा कीता। वो गुरमुख सी, जो देखिया सतगुरु जी ने कि इन्हें बड़ी नेक कमाई करना कीती है। 12-13 साल की उम्र विच गुरु नानक की शरण विच आए, 125 साल की उम्र इतिहासकारां लिखना कीती है कि इन्ना समा बाकी जिहड़ा जीवन सी गुरु के निमित्त ही ला दिता।
तो ये कारण सी सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कोल माता गंगा जी नूं भेजिया कि जे पुत्र प्राप्ति का वर लैना ना तो बाबा बुढ़ा साहब जैसे गुरमुखां की सेवा करो, उन्होंने प्रसादा पानी छकाओ। तो छेवें पातशाह का प्रकाश गल की सी कि अपने गुरमुखां नूं वडियाई देना सतगुरु की एक आदत है। इस करके पातशाह ने गुरमुख आप वडाई देवै सोए, आप ही परमेश्वर गुरमुख जन नूं वडियाई दिंदा है। गुरमुख शब्द सच करनी सार, ते गुरमुखां दी श्रेष्ठ करनी किहड़ी है? ते सतगुरु कहंदे जिहड़ा शब्द दा अभ्यास करना, सच उत्ते पहरा देना, असल विच गुरमुखां दी यही श्रेष्ठ करनी सार है। गुरमुख नानक परवारै साधार, गुरमुख गुरु दे सन्मुख रहन वाला, गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलण वाला जिहड़ा गुरमुख है। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, जिथे वो अपना उद्धार कर लैंदा है उत्थे अपने परिवार है साधार, सारे परिवार का भी सुधार कर लैंदा है। जिस कुल दे विच गुरमुख पैदा हो जावे उस कुल नूं फिर मान सन्मान वडियाई मिलती है, रहिंदी दुनिया तक मिलती रहेगी। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं